Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز الأرش ضربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراء وأمن فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المتان فهزاروا اليمن غرا وستبديعوا بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا صلوا على مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أنت في الحشر
ملاد مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وينادونا ضربا مرحبا قدها من حول أفضى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله يا عديم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا بكل مجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wahdid qalbi waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani falaqini bihi idza nasitu wa ruddahu alayya inda hajati ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du.
yang sangat kami muliakan, para jemaah yang terkemas dalam jamiah Habibur Wafidin, akhirah fillah, Al-Ustaz Haji Abdul Aziz Mata'alallahu bituli hayati. Amin, amin. Akhirul Karim Al-Ustaz Mas'ud Matihur Rahman. Madihur Rahman. Madihur Rahman. Dan kepada semuanya juga kami muliakan. Amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan majelis yang sangat mulia ini kita senantiasa diberikan sehat lahiran wa batinan, Amin. diberikan sehat lahir dan batin, serta dilindungi dan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam musibah, bala, penyakit, bencana dan lain sebagainya. Kalau kita pikir saudara-saudara kita yang berada di sekitar Merapi, Semeru masih berada di pengungsian, turun panjenengan balikannya amal. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana. Kalau kita mau bandingkan dengan orang yang lebih minus dari kita, maka kita insya Allah akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, tadi saya kok teringat ketika kita hampir mau menyelesaikan di sholawat maqam itu, kita berdoa kepada Allah di situ dengan kalimat Rabbi faghfir li dhunubi. Bagaimana Pak? Rabbi faghfir li dhunubi, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Artinya minta ampun kepada Allah semata-mata dengan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil hadi. Memang salah satu julukan Nabi Muhammad itu adalah Hadi, pemberi petunjuk untuk ke jalan-jalan kita bisa mendapatkan hidayah Allah. Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah, Pak. Ditegaskan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, sekali-kali engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang sekalipun engkau cintai. Tetapi hidayah itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad ini adalah Al-Hadi, memberi petunjuk ke jalan hidayah. Nah, mudah-mudahan kita semua berkat Rasulullah senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada sebuah hadis, Pak, kalau tidak salah riwayat Ibnu Majah, itu di kitab hadis arba'innya Syekh Abdullah Al-Haji. Sebab para ulama itu biasanya arba'innya sama-sama punya, alfiyahnya sama-sama punya. Cuman kalau alfiyah yang masyhur itu Ibnu Malik, Suyuti juga punya, arba'in yang terkenal Nawawi. Tapi ulama-ulama yang lain sampai sekarang itu banyak yang merangkum 40 hadis. Kita pun boleh Pak, tidak apa-apa, karena memang ada hadis orang yang menghafal ini ulama khilaf. Ada menghafal memang di luar kepala, ada yang menghafal dengan cara ditulis. 40 hadis ditulis oleh palapa anika husunati, itu kan berpanjang. Bukan nikah lalu bolong ke Pak Polo tulis ke buku ongkuan palingan. Siapa yang menulis hadis 40 dirangkum dalam sebuah buku, haramallahu jasadahu 'alan nar, diharamkan badannya ini tersentuh api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah,
dari sahabat Abu Dzarrin kalau tidak salah itu, yang teksnya berbunyi begini: Innallaha tajawazali an ummati al khoto'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Jadi kata Nabi, Innallaha sak temani Gusti Allah tajawaza, itu mentolerir Allah, mengampuni, memaafkan, li, karena aku, kata Nabi. Allah mengampuni cuman gara-gara aku. Apa yang diampuni oleh Allah? Al-khoto'ah, salah. Jadi membaca orang yang salah ini kebiasa. Biasa. Kadang di kita kan begini, Pak. Kita ini terlalu menuntut orang untuk selalu baik. Orang itu nggak boleh salah. Waktu bener melolo. Tak bisa benih kemana mau agama. Tak bisa. Nas Al-Quran satu-satunya makhluk yang memang maksum dilindungi oleh Allah dari alpa. Ini kecuman Kanjeng Nabi. Kula panjenengan tak bisa. Sekalipun sekelas orang wali tidak bisa, karena memang fitrah. Makanya oleh Nabi, salah itu diampuni gara-gara aku. Itu di kitab Bajuri ada kalau tidak salah. Wa ma sumiyal insanu illa li nasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Wa ma sumiyal insanu, manusia itu dinamakan insan dinasihi karena memang sering salah. Dari bahasanya salah, insan memang sering lupa. Coba dengan bojongi kalau lupa itu kacau. Abojong kapan mancing? Engkau dia telo apa mampai. Padahal sholat itu paling banyak kan hitungannya 4 rakaat lah. Sekudi kalau lupa ini kan. Pada pakai ustaz Pak Made nih kan, tak lupa cengkang kena kasar. Aduh, lagi pangsa suruh barang mahluk blok panah. Sama. Cuman kata Habib Zain bin Smith, Allahumma yarham, itu punya sebuah kitab. Saya kebetulan diberi teman dari Ampel. Namanya Fawaidul Mukhtar. Itu sempat saya baca agak separuh ke belakang bab khusyuk. Beliau nyatakan jika kebaik penting dengan balai pakai mereka. Menurut beliau luar biasa Habib Zain. Kalau ada orang sholat kemudian lupa hitungan rakaat, bisa dipastikan sholatnya tidak khusyuk. Panikir-pikir lakalang kira. Kapan nih kalau bayar peningkai kalau tepatnya enggak gak kaman lah. Jadi ada sesekut ini kamu gudang Pak bentelong menikah sekut kalau bayar. Hari lebih jelas assalamualaikum bapak ibu rantung sedikit. Kita cinta bahas itu soalnya cekon Kanjeng Nabi kan sedikit. Idza syakkah ahadukum fi salatihi amsalla thalathan au arba'an fal yatrahi syakkah wal yabli ala mastaiqana. Kalau kalian sedang sholat kemudian ragu-ragu tentang hitungan rakaat apakah 3 atau 4, fal yatrahi syakkah, buang ragu-ragu menuju kepada hal yang meyakinkan. Berarti kalau 3 dan 4 berarti hitungannya 3, 2 dan 1 berarti hitungannya 1, nambah 1 kaki boleh. Maka kalau mau makan, tapi ada mereka bikula ya nasinya kitab, ada menggunakan tepan terlalu, mentepan kenyang tak makro pak. Bihadratil makan, kau ada sholat ketika mau makan dalam posisi memang lapar, sedang mood untuk makan. Kalau posisinya sedang kenyang, di atas meja ada sate, ada soto, tidak masalah. Memang untuk persiapan makan. Kemudian waktu sholat masuk, pasti tunda. Loh, akan lebih. Dan ini kan makro. Apa yang tidak terlalu makro?
makro lagi. Jogro la makro. Wa fasalana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya sampaikan tentang aurat. Aurat mingguan apa bu? Belum minggu sekalian. Aurat yang sifatnya harian, mingguan atau bulanan, semua dihitung baik. Jadi kata ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Jadi memang tuntunannya kita ini muslim dituntut untuk ada wirid, Pak. Ada wirid. Maka ulama banyak ngarang hizib, banyak ngarang aurat, macam-macam itu. Ketika kita ingat di 2014 ketika Aceh digoncang tsunami dan gempa, kemudian diantaranya di Poso, Donggala dan Senggigi. Di Aceh itu semua rata dengan tanah, ada masjid namanya Baitur Rahman, itu diselamatkan oleh Allah. Kemudian di Poso juga di pinggir pantai, di dekat pantai itu rata dengan tanah, ada masjid, diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang baru-baru ini ada rumah warga yang sekitarnya itu penuh dengan tumpukan debu. Satu rumah diselamatkan oleh Allah, tak tersentuh sama sekali. Ini bukan kebetulan, Pak. Benih bahda ini kayak biasa aja. Benih bahro biasa. Jadi tempat masjid, musola, rumah atau yang lain yang digunakan untuk zikir kepada Allah, digunakan untuk beribadah kepada Allah, pasti rumusnya, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bagi kata ulama, kita punya aurat. Jadi yang dibaca tadi Yasin, Waqiah, Tabarak, Kimun bisa aja kok baca 2 minggu sekali, Al-Yosifah. Abid kullu malaikat setelah tidak memilah mereka boleh. Solawat coba dentek 2 minggu sekali kan. Mbak coba tak apa-apa. Pakai sehari semalam 1000 atau siangnya 1000 atau malamnya 1000. Sholawat pendek itu. Saya ingat manakibnya Ki Hamid Pasuruan, Ki Nawawi Sepuh Sidogiri, Abah Karim Lirboyo. Memang di antara manakibnya Pak, sholawat itu memang 1000. Kenyali sholawat sepadang panda. Janganlah sholawat nari. Kula mun malam lebih mimpin sholawat nari yang dibaca bersama-sama. Membacanya 100 hanya setahun Pak, berumur setahun. Alhamdulillah. Dibaca bersama-sama, ada yang memandui Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim. Itu 101, itu 1 jam. 1 jam. Jadi pilih sholawat yang paling pendek. Sebab kita biasanya, apalagi yang masih awam, biasanya kalau minta itu lu andi buat tua si manti tak si bande, biasa aja nih kok buat tua si bande. Tapi dong kadang mau beli sudah nih. Ada buat tua sama Soki tadi. Ada banyak gula. Mau tua sama Soki, aku tak mau beli, aku tak apa yang ku ustaz ke, bagi orang. Jadi begini, ini wacana yang memang harus diluruskan. Ibadah itu jangan diidentikan dengan PC, Pak. Seperti sholat duha misalkan, ada penyelewengan sholat duha ke Soki, Waqiah ke Soki, bejong tahajud ke Soki, gulanya ada tak nuan mangki Pak, ada. Yang tertulis di kitab itu rizki, kalau rizki iya. Waqiah dijamin rizkinya oleh Allah. Salat misalkan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk sholat dan kamu sabar di dalamnya. Kemudian kata Allah, nahnu narzukuka. Kalau kamu istiqomah sholat sekeluarga, nahnu, aku kata Allah, narzukuka, jamin rizkimu.
Beni nahnu nuhyika beni. Tapi nahnu narzuquka. Berarti rata-rata rizki semua. Ada soki lo ngomong soki beli kabun. Soalnya kadang sini kaki tapan kibi kanca. Beda kan bagi sama ke. Beda Jakarta Ustaz. Soki makin kasai. Kerja pasar. Lo nemu tanah saya kabeli nggak tas saya Ustaz saya kabeli. Gue dari nasoki. Umroh beli kau berbulan. Saking sekut dulu kenal di kontak Ustaz. Ombak mau kan dia apa? Gimana cek menara? Mungkin Pak Ustaz luar biasa. Soal tahajud dulu nikah. Tidak jempol dua Pak. Tahajud sama nikah. Saya mau duha menikah Pak. Istiqomah Pak Ustaz. Ujung mana menikah dua aja. Padahal aja kita itu. Nikah cukup. Nikah apa hubungannya Pak? Apa hubungannya? Orang berpikir apa hubungannya dengan ini? Kalau toh misalkan dengan amal soleh yang kita lakukan, kemudian Allah suka berbuat, usaha kita dilancarkan, kemudian kita jadi orang kaya, itu urusan Allah. Nah, senekel. Soalnya deki persepsinya salah. Ketika pabrik orang, baca waki ayat kesoki jan, duha cok pakai kesoki, identik sama. Ya Allah, nikah lah 10 tahun macam bagi ya Allah. Nikah dikasih tambah bibi makin telok belum. Bisa salah, bisa salah. Kalau urusan ibadah kemudian dikaitkan dengan kekayaan, siapa ibadahnya yang lebih hebat dari Rasulullah? Ayo. Siapa ibadah? Kalau baca manaqibnya Sayyid Abdullah Al-Haddad, Sahibul Ratib. Sayyid Abdullah Al-Haddad tiap malam di sepertiga malam terakhir ketika dia qiyamul lail sampai subuh dari jenggotnya ini menetes air mata tak buang sekali Pak. Sinangis kau. Mungkin tong itu kan ibadah le sompama. Mungkin baik kesoki. Jadi kita harus mulai berubah nih Pak. Berikan penjelasan kawan. Dia menterosoki ala kokwa. Tunggu ulama ada kepada hari dia, dia tikar diskuni kau beli soki. Hari dia ada pacakang ya tikar diskuni sama diskuni apa ke pacakang kibi. Lah berangkat dari itu, seberapapun besar amal soleh yang kita lakukan kepada Allah, apapun yang terjadi terhadap kita akan ridho, tak kira irian Pak. Soalnya ada kisaran tangannya kasar. Kaki wakil ada belum pas sama. Baca ingat tuh. Kok tahu? Tapi kayak anak aja mana anak itu ya. Iya kan itu. Kok itu ya kita kontra pelatin kurang. Apa boleh kan? Sedikit Pak. Kakek mikir lancar usaha. Berbuka juga anak berbarokah. Ya ini terlalu mengapa. Kok padahal malah belum. Di kuda sempat yolatin Pak nang kitab ini tancikul kaul. Masalah urusan duha besar. Ada sesuatu mau 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 belu, 12 sampai 12. Ada saya cerita soki sekali. Kalau untuk tabu minal qanitin sampean berkali catat jadi orang mulia, jadi orang ikhlas dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada aurat, kembali kepada wirid, enggak menikah pula panjenengan saya baca kiburu, yasin, waqi'ah, tabarok, orang baca benar menikah, baca benar, sholawat, baca benar. Jadi ketika ada peristiwa besar, kemudian hal-hal ada yang diselamatkan oleh Allah, memang membuktikan. Yang di Semeru memang ketika diwawancari oleh wartawan, penmalam yang ketemu Yosin Nasawari, penmalam mau selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada hadis yang kedua, salah ini diampuni oleh Allah karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wal nisyana al khoto keliru, wal nisyana dan alpa lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, dan hal-hal yang sifatnya terpaksa. Jadi sesuatu yang sifatnya lupa, sesuatu yang sifatnya salah, sesuatu yang sifatnya terpaksa, ini oleh Allah langsung ditolerir. Persoalannya ketika terjadi salah dan dosa antar personal, kula panjenengan ana pamece berengkan kula abdi sepora ka orang lain mereka. Ana pamece bereng untuk mengucapkan kata maaf. Padahal Allah syakubul alam senyek nikah senyipta aki kula panjenengan menikah. Satu-satunya dosa yang tidak berampun cuman syirik nas Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni kalau Allah itu diduakan. Sementara wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sementara untuk dosa-dosa yang lain pasti diampuni oleh Allah. Nikah kabar baiknya, Pak. Kula menikah yakin masuk surga. Yakin menikah. Napa boleh si jam iya nggak menikah masuk surga. Mas teh masuk surga. Amin. Mas teh. Jadi Kanjeng Nabi menikah saya kepada. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Tan umat jika pinjam ia tambihul ghafilin masuk surga kapi illa man aba, kecuali seta'allum ni. Lawan seta'allum menikah saya. Tanya lagi bapak, saya Kanjeng Nabi. Man ato'ani dakhalal jannah. Siapa tolok kesengko masuk ke surga. Wa man asrani sedherek kesengko faqat abajinya seta'allum. Laku dah panjenengan mereka makin 2 minggu sekalian kan ana tolok Kanjeng Nabi mereka Pak. Maus Al-Quran, adzikir ke Allah, maus sholawat dan lain sebagainya. Kan ingin ikut Nabi. Ketika seperti itu bisa dipastikan masuk surga Pak. Kayak urusan dia ada ngata-ngata dibuti lah pada tanda oning begitu. Ada tanda oning. Ada kitab namanya Tajridus Shalih, Mukhtasar Bukhari. Bukhari ini kebanyak mukhtasar. Bada mukhtasar Abi Jamrah ini yang boleh. Bada mukhtasar Tajridus Shalih. Udah dimin ngaji dan pasar. Pak dan pasar arah pasar lama lagi tak kali. Pak dan pasar. Yang mulai terawih Pak sampai pukul 12 pada. Kalau punya senyit tu Pak. Kapan dia tak kentuk. Kentuk. Lah. Makanya jangan guna. Kiai pun lupa pesantren ini. Kami lok masuk aswarga. Milok masuk ke surga dia ada. Jadi amal soleh lah, beli semua ulangan. Ini kan lah urusan pasti. Beli sejengan-jengan tok bayi Pak, ini kan luar biasa. Lain akhirnya Nabi dia. Menjadi kuda dimin majiduk salah. Kemai mungkin muda kan. Allah mayarham. Gelanun keekon. Kapan nak atas kalau sebolo di dong. Boleh ya dulu kemai muda. Naring ngomong. Kemai muda pura tak ngidi dong. Pura-pura tidak dengar Pak. Orang yang seperti itu luar biasa. Yang ada kesenangan komi utuhian. Imam saya ada selesai tak mengidingkan tawas. Imam Hatib bin Alwai Al-Asam. Imam Hatim itu jadi rujukan masyarakat sekitar. Satu kali ada seorang ibu-ibu berdeng bini datang tanya apa kepada tuming ki asik kan pas tabung ni kagak dilok nyaman kali cucukan to tahan pak mal to Allah ke nyaring no langsung putar fatalijat fatalijat berubah air mukanya berubah. Imam Hatim menikah apa rakuratena ilfai sautaki pekajian suara sampian boleh tak ngerti mau apa atau tak boleh menyampaikan masalahnya ilfai sautaki proteksi boleh penyaring boleh sampai 3 kali
Sebini menikah sepucat pak jember boleh. Alhamdulillah. Imam Hatim berarti tengel. Tengel. Hatta isrina sana. Imam Hatim menyimpan rahasia itu sampai 20 tahun pak. Sampai yang bini menikah mati. Gara-gara menyimpan itu urusan kentut, diangkat derajatnya oleh Allah ke pangkat kewalian. Jadi kula panjenengan mung karo dadi areng bener. Elek-elekan lupa. Yang tanah namanya, yang tanah. Jangan suka menyebarkan aib orang. Bila urusan kentok melon. Apa cok mung kentok beli itu tua. Apa biasa. Ya padahal kita pasti. Dia biasa nang ngono ngaji lah kan. Gula makan turi, dia buturi dia deh. Jadi luar biasa Islam ini, luar biasa. Maka apapun yang terjadi di kita, jadikan semua adalah ladang kebaikan. Kita ini sama pak, potensinya sama. Sekali kita ini berbuat baik, sesekali kita ini salah. Sama, potensinya sama kita ini. Sama. Cuman kadarnya memang beda-beda. Mengoreng tani, lopong kampung, gitu sana biasa aja ngoreng tani. Mau ngarek itu rebel, alat sabun. Mau sobo aja kita kau ngarek mendingan iya tuh sana lain boleh. Kiai, ustaz tuh sana lain pak. Erian, mulai hormat tersinggung, mulai kocaya al-mukarram bahkan di rumah. Mun datang kuna tanang mulai cium bahkan di rumah senika kesah. Pan kuda mikir, anak apa pakai rokok kayak al-mukarram seumpama, ada jangan ada apa-apa. Ku ada apa pak? Ayo paman lah. Kampian kuda panggil. Yang akan disampaikan Nuruddin Hasan. Ada al-mukarram. Mungkin biasa kuda tak kayak tamu, tak ada rumah. Biasa. Contoh kadang pak beli terlebih MC di kadang kadang. Padahal urusan beli terlebih mereka tak online dalam konsep agama. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Tak baik berlebih-lebihan. Dulu kadang MC ini kan terlalu. Ceramah berikutnya akan disampaikan mubalik kondang dari Surabaya, kondang di Majeng Sengiti Ngaki yang lebih tegang yang dulu. Kalau mubalik kondang. Allah takut. Al-alim allamah salah boleh dan boleh. Allamah menikah ngarang kita apa? Allamah ngarang Bahasim Ash'ali, Bakhulil Bangkalani. Allamah. Al-alif billah salah boleh. Alif billah dimah. Alif billah ini kehamil Pasuruan. Alif billah. Karena kelasnya akan ada alif billah, ada muqarrabin, macam-macam itu kalau kita baca kitab tasawuf itu. Ya ini campur MC itu, campur. Allah alif billah. Kita sambung. Oh, iya. Wah hadiran. Kiai haji, kuda kita haji, aku kuda kita yamin. Kuda dengan waktu lo aja. Kau sentai di sini. Halo Ustaz, berjina pancing dengan kata ini gak MC kan kau sentai. Sampian celu terlalu manggil. Atanya keliru. Kuda ini kebenih kiai, Ustaz. Jadi bering keturunan kiai, kalau kiai kan repot. Bertentangan dengan nurani. Belajar itu lebih. Allah benih apa belajar. Alif billah menikah kelas benih tukang ceramah jambul. Alif billah menikah zuhud waro lo kancengan orang biasa dah pak. Alif billah menikah orang kancengan. Makin kanceng lo kalau belum. Lang rabun. Alif billah. Ben kode sampean kudu ini kerja panggil enggak petinju yang memang kita sambut kan apa petinju balik apa jadi itu lebih boleh kita biasa Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir kita di dalam bermajelis seperti ini ada kabar gembira lagi.
Sebuah hadis qudsi, itu hadisnya panjang ini, panjang. Di setiap kutubus sitah ada semua. Bukhari ada. Saya kitab hadis cuma punya 3 sebenarnya. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada. Yang lain gimana? Yang tadi saya mau baca lama. Panjang mau. Orang ini kalau senang kumpul-kumpul dalam kebaikan, di Al-Quran itu surat An-Nahl kalau tidak salah ayatnya lupa saya bibi berarti al-akhillau yawma idin ba'duhum ila ala ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang akrab, pertemanan yang sejati, yang lain betul rokok situng itu dua sampai mana harap rokok situng tadi. Kita tahu nih memang juga kau selang kenyot nah rokok situng. Nah saya sepereng yang kedua ibadah lagu lah pada kesabiring berdua. Ada pola bedongku lah kan. Orang yang akrab itu yauma idzin kelak di akhirat ba'duhum ala ba'din aduun. Ini saling bermusuhan Pak. Saling bermusuhan. Ketika mau dimasukkan ke neraka, orang ini kan protes. Itu ibadah makan, pasti apa aja. Boh, kita pulau gini. Kita pulau mereka. Apa? Lampu sampai tak kalau di oke. Oke, hari. Lampu berjalan oke. Berjalan. Pas ngebeda mereka Pak. Kuda ke ngecek mereka. Ngecek mereka. Apa? Ini kamu kayak aja apa ada bulan jalan TV nih mereka ada TV bener. Bener bareng kayak pangkat kudu mana mereka pangkat TV. Jadi orang yang akrab di dunia di akhirat apa mereka acek tuh. Illa kecuali al-muttaqin, pertemanan keakraban yang dibungkus dengan ranah-ranah ketakwaan kepada Allah, termasuk bermajlis di kantor. Satu, itu Al-Qur'annya. Hadisnya, hadis qudsi. Di akhir hadisnya panjang. Orang itu kalau senang kumpul-kumpul dalam kebaikan, termasuk di antaranya bermajlis seperti ini, Allah nyatakan humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang seperti itu yang akan tidak tercatat sebagai orang-orang celaka. Artinya orang-orang yang kumpul seperti itu nanti di akhirat yang tidak akan masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga. Subhanallah. Maka kita yakin Pak masuk surga. Aminin Pak. Amin. Amin. Pompong apolong balik ke Pak. Polong malemanti. Amin. Surga. Masuk surga. Jangan khawatir. Salang sare Pak bila. Belok betul yang tanya kulo tukang ngaji sok pulang. Ustaz. Kok bila ya akhirat mereka nanti di akhirat Pak Ustaz. Orang itu apakah saling kenal? Mungkin kenal Pak yang mungkin mulut pada aja Pak bila teman itu. Jarang mereka lagi pasti lagi pada tak tahu dan boleh tentang kabar mereka. Tentang apa? Matanya pasti Pak Ustaz. Apa mau pasti aja nggak pada kita apa? Tidak guna. Tentang kabar kan sering kalau sering. Jadi kadang orang ini kalakar jalan makmum tepak sedang kalep, kadang mau kelam. Itu lah main dulu rumah. Kan yang Quran sini kaki. Nang alif lam al-Baqarah itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran akan menjadi hidayah kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina, ini kalau orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang yakin dengan hal-hal yang tidak tampak. Orang yang yakin dengan hal-hal yang non materi. Orang yang yakin dengan sesuatu yang abstrak, tidak nyata. Apa? Surga. Apa yang kata namanya? Neraka. Pahala. Siksa kubur. Nikmat kubur. Padang mahsyar. Hari berbangkit. Siratul mustaqim. Timbangan amal. Itu tidak nyata itu. Cuman kita karena yakin kita mau melakukan sholat, kita melakukan puasa, maka diletakkan nomor 2. Harus yakin dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakin ke itu dulu, yakin ke surga dan neraka, kemudian wa yuqimunas sholata, kemudian sholat. Karena orang tidak akan pernah sholat kalau tidak yakin dulu tujuannya kemana.
Cuma mau ke Pakistan aja saya tanya, bohong kubah itu akan Ustaz. Bodoh kan. Tafsirin dan Imam Jalaluddin Asyuyuti yang tafsir Jalalain kasa, alladzina yu'minuna bil ghaib, ay alladzina yusaddiquna bima ghaba anhum, dari kamu tak kalian. Alladzina yusaddiquna bima ghaba anhum minal jannati wan nari wal ba'thi was sirati wa ghairi dzalik. Orang-orang yang punya keyakinan tentang urusan surga, neraka, siratal mustaqim dan lain sebagainya. Bodoh Ustaz. Gimana balik kalau kan level boleh campur bodoh balik. Kita berkode. Bila Pak Ustaz saya mati. Saya tahu bila Pak Ustaz. Namun sampai ngani kapan tak bisa aja. Ijo bodoh. Mau tanya pasti na sama. Cuma pula bisa ijo kalakalan deui pula. Kisah ni kapan ambian mau tanya kepastian sini kau deui. Sampean mau nyambi bini na ke dokter kapan ngandung. Dari periksa di bidan. Kapan mari periksa bidan menyampaikan hasil analisisnya. Pak, jangan khawatir. Bayi yang dikandung istri sampean kondisinya normal dan sehat. Sampean percaya apa tidak? Sampean mau ngilu bini na ke bidan hasil periksa bidan ni kapan aja napan sana. Aja nanti. Dokin marnya aja. Pengen nyanyi boleh. Bila bidan semasuk ke dia. Cakap juga ke dia. Mungkin dia jawab tak ni. Kapan? Aku mira ganti lupa. Dagang kayak gini ngaki tentunya normal. Jangan semasuk ke dia lumrah bapak itu. Kamu bidan kan taruh nomor aku periksa. Lah sama seperti itu. Kenapa kau bisa memastikan normal dan sehat? Karena beliau dokter punya ilmunya sama. Ketika kiai ulama menyampaikan bahwa nanti di akhirat akan ada seperti ini dan seperti ini, itu pun pakai ilmu juga. Oh, saya paling selamat. Amin. Sebenarnya saya ke cerita apa-apa tadi bangku mereka. Tak ada guru dia ngambil kedua ni. Tak kau yamin ni asal. Yamin, Pak. Oke, matu lagi bicara yamin yang lebih kan. Mungkin makin Jumat dan kadang-kadang yocol bila-bila kata. Amin. Oh, tahu kan ada. Mungkin Pak pun baca jam ni. Amin. Bisa kayak bahasa agama, mau dia pakasal lambu. Wis. Sobi. Itulah mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina bi hudak wa la tuwallina siwak waj'alna mimman yusafiru ridaq wa la taj'alna man khalafana asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tak ngopi, gue tak nikah, nyaman gue yang panen muda, susu nih, kan kurang susu, ngopi tak ngopi, tak ngopi, tak rokok, nyaman tak, saya kan ada, tak usah pengen teh, ada kopi bersih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk pengajian berikutnya ada di rumah Bapak Haji Mariono. Insya Allah sakit ya. Amin. Insya Allah. Alamatnya di Dapuan Bendungan Gang 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dalam mikir.
Belok aja. Tapi di bawah Kan masuk gue. itu kan berjuang. Tidak punya ada benar. Bulu ini berapa tuh bulu. Kalau tokong nggak salah. Bulu kita cuma pakai kabar bulu satu udah banyak udah kabar akan ada model baru. Sama orang pasti bisa kalah awal. Sing nate niku kaji bukit. Kaji bukit itu bisa muat 2.000 saja. Pertama 250, buatan kata 200.000. Kaji itu marun nyambut malih. Buatan itu lagi. Nah ibu saya itu ngomong, karena aku sama sini, dia wong itu tuh, kok tanggal itu kaji. Cuma 250, pinjam lagi 250 sampai saat ini kali ini kata dituliskan gede-gede itu ini pulau kali ini ratusan ada Napa? Baik, saudara-saudara, para jamaah Nadul Wafilin, demikian acara pengajian pada malam ini. Bila ada kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.